ओम शांति 14 अगस्ट 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिछ जे एही संगम जुग ही उत्थान कलार जुग अटे। सत्य जुग प्रारंभरु कला धीरे धीरे कम होई चलीछि। तुम्हें ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिछ जे एही संगम जुग ही उत्थान कलार जुग अटे। सत्ययुग प्रारंभरु कला धीरे धीरे कम होई चलीछि। प्रश्न सबुठारु उत्तम सेवा कौन ओ सेही सेवा किए करिथांती? सबुठारु उत्तम सेवा कौन ओ सेही सेवा किए करिथांती? उत्तर भारत को स्वर्ग करिबा, रंक अथवा दरिद्र को राव अथवा राजा करिबा, पतित को पावन करिबा, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା। ଏପରି ସେବା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଏହିପରି ମହାନ ସେବା କରିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ଆଖିର ବୋହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। मधुर आत्मिक संतान माने एही गीत शुणिले आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा एही आखि द्वारा देखा जाए नहीं, इनकॉग्निटो अथवा गुप्त अटे। आत्मा निश्चित अछि किंतु एही शरीर द्वारा घोड़ेई होई रहिछि, सेथिपाई कहा जाए आत्मा गुप्त अटे। आत्मा निजे कहुछि मो निराकार अटे। एही साकार शरीर रे आसी गुप्त भावरे रहिछि। आत्मा मानकर दुनिया हेउछि निराकार दुनिया। सेठारे गुप्त रहिबार कौनसी कथा नाही। परमपिता परमात्मा मध्य सेठारे रहिथांती। तांको कुहा जाउछि सुप्रीम अर्थात परम, श्रेष्ठरु श्रेष्ठ आत्मा। परमपिता परमात्मा ऊर्ध्वरु ऊर्ध्व मूल वतनरे रहुछंती। बाबा कहुछंती जेपरि तुमे गुप्तरे अछ सेहीपरि मोते मध्य गुप्तरे आसिबाकु पड़ुछि। मु गर्भ जेल रे आसु नाही। मोर एकमात्र नाम शिव प्रचलित हेउछि। मु एहांक शरीर रे आसुथिबारु मोर नाम बदलु नाही। एहांक ब्रह्मांक आत्मार जो शरीर अछि तार नाम बदलुछि। मते शिव ही कहिथांती सबु आत्मा मानकर पिता। तुमे आत्मा एही शरीर मानकरे गुप्तरे रहिछ। एही शरीर द्वारा कर्म करुछ। मु मध्य गुप्त अटे। तुमको एही ज्ञान एबे मिलुछि जे मु आत्मा एही शरीर द्वारा घोड़ाई होई रहिछि। आत्मा हेउछि गुप्त, शरीर हेउछि दृश्यमान। मु मध्य अशरीरी अटे। बाबा इनकॉग्निटो एही ब्रह्मांक शरीर द्वारा सुनाउछंती। तुमे मध्य इनकॉग्निटो अट, शरीर द्वारा शुणुछ। तुमे जानिछ बाबा आसिछंती। बाबा आसुछंती पुनर्बार भारत को गरीबरु साहुकार करिबा पाई। तुमे कहुछ आमर भारत गरीब अटे। समस्ते जानिछंती किंतु तांको जणा नाही जे आम भारत साहुकार केबे किपरि थिला। तुमर बहुत निशा रहिछि। आम भारत बहुत साहुकार थिला। दुखर कौनसी कथा नथिला। सत्य जुगरे अन्य कौनसी धर्म नथिला। केवल देवी देवता धर्म ही थिला। एकथा केही जानी नाहंती। विश्वर इतिहास भूगोल को केही जानी नाहंती। एबे तुमे भल भावरे जानुछ जे आमर भारत बहुत साहुकार थिला। एबे बहुत गरीब होई जाइछि। एबे पुनर्बार बाबा साहुकार कराइबा को आसिछंती। भारत सत्य जुगरे बहुत साहुकार थिला। जेतेबेले देवी देवता मानकर राज्य थिला। पुणी राज्य कुआडे चलीगला एकथा केही जानी नाहंती। ऋषि मुनि आदि मध्य कहुछंती आमे रचयिता और रचना को जानी नाहु। बाबा कहुछंती सत्य जुगरे एही देवी देवता मानकर रचयिता और रचनार ज्ञान नथिला। आदि मध्य अंत को जानी नथिले। जदि तांकर एही ज्ञान रहिबो जे आमे सीढ़ी ओल्हाई रसातल को जीवु तेबे बादशाहीर सुख मध्य रहिब नाही। चिंता होई जीवो।
ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲି, ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି। ଏହା ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ଆସି ପାଠ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବେ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱତ୍ୱମ୍ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛି ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଡ୍ରାମାର ଇତିହାସ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଧର୍ମ 500 ବର୍ଷ, କେଉଁ ଧର୍ମ 2500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଛି। ତୁମର ଇତିହାସ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର। ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ହୋଇନଥିବେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା ଥିଲା। ଏପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବହୁତ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର କୌଣସି ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁମେ କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଅଥବା ସମ୍ମାନ ରଖିଛ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମା କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗାୟନ ରହିଛି, ସୋମନାଥ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ କେହି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି। ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର ରହିଛି। ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର କିପରି ହେବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେବୁ। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହୁକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ଗରିବ ନଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗା 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ତାହା ଆଜି 5000 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ।
ସେଠାରେ ଜାଗାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତେ ଦରକାର ସେ ନେଇପାରିବେ। କେତେ କେତେ ଜମି ପଡ଼ି ରହିବ। ମଧୁର ନଦୀ କୂଳରେ ତୁମର ମହଲ ରହିବ। ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହେବ। ଫଳ ଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛ। ଏବେ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ତ? କାହାକୁ ସାହୁକାର କରାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରାଇବେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ବାବା ଏପରି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଭାରତର ଜମି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। କଳ୍ପ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଜମି ଦରକାର। ସାରା ଦୁନିଆର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏତେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏବେ ପତିତ ଆତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେ ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଶରୀର ଝୁଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି ନା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। 84 ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବେ। ଏହି ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ପୁଣି କେହି କମ୍ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ମିନିମମ୍ ଅଥବା ସର୍ବନିମ୍ନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଥବା ସର୍ବୋଚ୍ଚର ହିସାବ ରହିଛି ନା। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କୁଣେ କୁଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ତୁ ହିଁ ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଧା ପନ୍ଥଧାରୀ କହିଥାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ରାଧେ ହିଁ ରାଧେ। କହନ୍ତି ଆମେ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଅଟୁ। ଆହୁରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଧାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାଧେ ହିଁ ରାଧେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାଧା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଧା। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଯେପରି ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା, ତାହା ସୀମିତ। ଏହା ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ଧନବାନ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ଆସି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ତୁମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ନା। କଂସପୁରୀ ଆଦି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା।
कृष्णकर नामर केते गायन करा जाउछि। तांको पितांको नाम नाही। तांकर पिता केउठारे अछंती? निश्चय राजांकर संतान होइथिबे ना। सेठारे बड़ राजा घरे जन्म नेइथिबे, किंतु से पतित राजा होइथिबा जुगु तांकर नाम नाही। कृष्ण थिबा समय किछि पतित मध्य रहिथिबे। जेबे सबु पतित विनाश होइछिबे तेबे जाई कृष्ण सत्य जुगरे राजगदी रे बसिबे। निजर राज्य नेला परे राजत्व आरंभ हेबो। लक्ष्मी नारायण ठारू राजत्व आरंभ होइछि। तुमे पूरा हिसाब लेखुछ। एहांकर राज्य एते समय पुणी एहांकर एते समय। तेबे मनुष्य बुझिबे कल्पर आयुष तो बड़ होई परिबो नाही। 5000 वर्षर पूरा हिसाब रहिछि। अच्छा, मिठा मिठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। रचयिता और रचनार ज्ञान को बुद्धि रे रखी सतोप्रधान हेबार पुरुषार्थ करबाकू हेबो। बास गोटिए चिंता रखिबाकू हेबो जे आमको सतोप्रधान निश्चय हेबाकू पड़िबो। रचयिता और रचनार ज्ञान को बुद्धि रे रखी सतोप्रधान हेबार पुरुषार्थ करबाकू हेबो। बास गोटिए चिंता रखिबाकू हेबो जे आमको सतोप्रधान निश्चय हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। एही बेहद ड्रामा को बुद्धि रे रखी असरंती खुशी रे रहिबाकू हेबो। पिता समान सम्मान पाइबा पाई हेले पतितंकु पावन करिबार सेवा करिबाकू हेबो। एही बेहद ड्रामा को बुद्धि रे रखी असरंती खुशी रे रहिबाकू हेबो। पिता समान सम्मान पाइबा पाई हेले पतितंकु पावन करिबार सेवा करिबाकू हेबो। वरदान। सदा प्रस्तुत रही प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे फुल पास हेउथिबा सदा सुखी हुओ। सदा प्रस्तुत रही प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे फुल पास हेउथिबा सदा सुखी हुओ। जदि जेउ माने सर्वदा प्रस्तुत अवस्था रे रही थांती सेमानकर वास्तविक स्वरूप सर्वदा खुशी रहिबार होइथिबो। जदि कौनसी प्रकार परिस्थिति रूपी परीक्षा बा कौनसी शारीरिक कर्म भोग रूपी परीक्षा आसी जाए तेबे एही सबु परीक्षा गुड़िकरे फुल पास अर्थात संपूर्ण रूपे उत्तीर्ण हेउथिबा आत्मा को ही सदा प्रस्तुत बोली कुहाजिबो। जेपरि समय केबे भी कहा पाई अटकी जाए नाही, सेहीपरि तुमको मध्य कौनसी प्रकारर बाधा अटकाई न देउ। मायार सूक्ष्म बा स्थूल विघ्न गोटिए सेकेंड रे समाप्त होई जाऊ, तेबे जाई सर्वदा खुशी रे रही परिबो। स्लोगान। समय अनुसारे सर्वशक्ति को कार्य रे लगाइबा अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान हेबा। समय अनुसारे सर्वशक्ति को कार्य रे लगाइबा अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान हेबा। ओम शांति।